जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर पुलिस जबत कर जेसीबी को बाली माफिया मैंने चराई नहीं मात्र यह पुणी जबत कर 3 जन को गिरफ्त कर सक्षम होती राजगोविंदपुर थाना पुलिस। गिरफ्त अभियुक्त मैंने हेले जेसीबी मालिक और अन्य 2 जन। सूचना अनुसार देवसल अंचल केतेक स्थान में गच्छित चराबाली को जेसीबी साहाय्य डंफर में बजई कर चालाण करुवा जमापड़ा। खबर पाई राजगोविंदपुर पुलिस विलंबित राति चढ़ाऊ करते घटनास्थल डंपर चंपट मार्था बेले जेसीबी मेसीन को जबत कर चालक सह थाना को आनी। विलंबित राति पुलिस रोकथिबा स्थानरू माफिया माने चोराई नहीं चंपट मारथिले। यह जानिबा परे पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर सारुमूला अंचल जेसीबी को ठाब कर पुणी थरे जबत कर थाना को आनी पुलिस। परवर्ती खबर बड़साई बजार ठारू किसी दूर में बड़साई प्रतापपुर मुख्य रास्ता को लगी रही विदेशी मद दुकान सम्मुख में दुर्घटना घटी मामू भाणीजी गुरुतर हो पड़ते। गुरुतर मामू होती बड़साई थाना चांदलिया ग्रामर गणेश्वर महांती भाणीजी बारिपदा अंचल सुस्मिता बेहरा। सूचना मुताबक राति मद दुकान सम्मुख में भिड़ थिबारु बड़साई आड़ को आसुवा एक बाइक को प्रतापपुर आड़ को आसुवा ऑटो मुहांमुही धक्का होता। एथिरे बाइक रे थिबा मामू भाणीजी गुरुतर होती। मामू गणेश्वर महांती भाणीजी सुस्मिता बेहरा डाहाण गोड़ भांगी जाइछि। बड़साई अग्निशम बाहिनी सेमानकु उद्धार कर स्थानीय डाक्तरखाना भर्ती करते। अवस्था गुरुतर थिबारु उभय को कटक पठाई दि जाइछि। घटनास्थल में बड़साई पुलिस पहुंची दुर्घटनाग्रस्त बाइक सहित ऑटो को एवं ऑटो चालक को थाना को आनी तदंत आरंभ। परवर्ती खबर आकस्मिक वज्रपात नेला 2 जीवन। मयूरभंज जिला बारिपदा सदर थाना अधीन काशीपाल ग्रामर आकस्मिक वज्रपात जो 2 जन मृत्युवरण करथिबा जमापड़ी। मिलथिबा सूचना अनुसार राजाबसा पंचायत काशीपाल ग्रामर स्वर्गत हरि हांसदा पुओ कातुल हांसदा एवं स्वर्गत मंगल हांसदा स्त्री फुलमणि हांसदा सोमवार ग्राम निकटस्थ क्षेत्र में चाष काम करुवा बेले हठात घड़घड़ी सह वर्षा होता। दुहें बिलरू घर को फेरुवा बाटर से वज्रपात होबारु सेठारे ही दुहें टली पड़ते। तेबे चेताशून्य अवस्था दुहीं को पड़ता देखि स्थानीय लोके परिवार लोकों सहयोग तुरंत आम्बुलांस रे रंगामाटिया स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को स्थानांतरित करते। मेडिकल डाक्तर दुहीं को मृत घोषणा करते। खबर पाई बारिपदा सदर पुलिस डाक्तरखाना पहुंची मृतदेह जबत करने सह अपमृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद कर परिवारवर्ग को हस्तांतरित कराइथिला। परवर्ती खबर ओडिशा पुणी वर्षार बड़ प्रभाव देखा मिल पारे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं तत्संलग्न बांग्लादेश पश्चिम उपकूल में एक घूर्णिबल सक्रिय रही। यार प्रभाव में आसंता 13 तारिख में समान अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। लघुचाप सृष्टि हेले राज्य में विभिन्न भाग में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब। विशेषकर उत्तर ओडिशा और यार पार्श्ववर्ती जिलागुड़िक मध्यमरू प्रबल वर्षा होवार अनुमान करायाउछि। विभागर आकलन अनुसार मयूरभंज केन्दुझर कटक खर्दा बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी नयागढ़ जाजपुर ढेंकानाल गंजाम अनुगुल देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिले में वर्षार प्रभाव अधिक रहिबो। अपराह्न संध्या 7टा मध्य कटक और भुवनेश्वर ट्विन सिटी तीव्र वृष्टिपातर संभावना रही। यही स्थिति रे अत्यधिक वर्षा जो रास्ताघाट में पानी जमिबो। ट्राफिक समस्या और तलिया अंचल जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हो पारे। तेणु आवश्यक नथिले तीव्र वर्षा समय बाहर को न जिबा एवं पाणीपाग विभाग सूचना प्रति सजग रहिबा को परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर अंतिम पर्यायर परिवार स्नेह सहयोग और सरकारी सहायता मिलवा कथा किंतु मयूरभंज जिला विषयी ब्लॉक अंतर्गत लुहाकानी पंचायतर लक्ष्मीबसी ग्रामर प्राय 80 वर्षीय बिंदु नायक जीवन संघर्षर एक करुण चित्र सामना को आछि। पेटर भोक मेटाइवाई से आज भी रास्ता कड़े बसी अलिया गटाई बिक्री कर जीविका निर्वाह कर। सूचना अनुसार बिंदु नायक पाखरे रेशन कार्ड थिबारु से प्रतिमास सरकार पक्षर 5 किलो चाउल पाउछंती। सरकारी आवास योजना एक घर मिलते वर्तमान ता अत्यंत जर्जर एवं बासयोग्य अवस्था नहीं। सबुठारु दुखर विषय होउछि तांको पाखरे परिचय पत्र थिले मध्य एपर्यंत आधार कार्ड हो पारे नहीं। फल से सरकारी बार्धक्य भत्ता समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनार
ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଅଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ 2 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରିବାର ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବାରୁ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 19ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲକୁ ପୋଲିସ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପୋତିଛି। ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 19ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ରାତି ସମୟରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକମାନେ ଖାଲରେ ପଡ଼ି ଗାଡ଼ିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଉଥିଲେ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଆସୁଥିଲା। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲଗାତାର ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ରାତିରେ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜପଥରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଥର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ରତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି ଏବଂ ବଜୁରିରେ ମିଶ୍ରଣରେ ରାସ୍ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତି ଯାତାୟାତକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସୁଗମ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଇକ୍, ସାଇକେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜପଥର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଶୀପାର ବନାଞ୍ଚଳ ଯଶପୁର ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଗ୍ରାମରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଶପୁର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟିକାକରଣରେ ଖଜୁରୀ ଗ୍ରାମର 75, ବଡ଼କାଶୀଠାରେ 215 ଓ ଚାନ୍ଦବିଲ ଗ୍ରାମରେ 60 ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଯଶପୁର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାନ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତ, ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ମୁକୁନ୍ଦ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବହଳଦା ବ୍ଲକର ଏକ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମହଲ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ବ୍ଲକର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ବହଳଦା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଞ୍ଚି ବିଜୟୱାଡ଼ା ରୁଟ୍ର 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ବହଳଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଜାମଦା, ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, 2ଟି ସରକାରୀ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ 2ଟି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପଡ଼ୋଶୀ 3ଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଫେରିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବହଳଦାରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବହଳଦା ସଚେତନ ନାଗରିକ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହଳଦା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ କାରବାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ 700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡାକ୍ତର ବିଧାୟକ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବସା, ବହଳଦା ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାସଦାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାଖୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବାଲିଢିଆ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଥିବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପରିବାର ସହ ଡ୍ୟାମ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଆଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ୟାମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବାଲିଢିଆ ଡ୍ୟାମରେ
ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କୁଳିଅଣା ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଡ୍ୟାମ୍। ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପୁଲିସ ଠିକଣା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା ନ ଯିବାର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଏନେଇ କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଥାନାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପୁଲିସ ମୃତ୍ୟୁୟନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ପୁଲିସ ମୃତ୍ୟୁୟନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହିପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଡ୍ୟାମ୍ ପରିସରରେ ଶୌଚାଳୟ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଲୁଗା ବଦଳାଇବା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତି ପୁଲିସ ମୃତ୍ୟୁୟନ କରିବା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୀପକ କୁମାର ରସିଆ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।